ہے گفتگو کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی رب البحر المسجور ومنزل الترات والانجیل وزبور ورب ذی الحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین. اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وبنور وجہک المنیر وملکک القدیم یا حی یا قیوم اسألک باسمک الذی اشرقت به السماوات والارضون وباسمک الذی یصلح به الاولون والآخرون یا حی قبل کل حی یا حی بعد کل حی یا حی لا حی المحی المیت الاحیاء یا حی لا الہ الا انت اللہم بلغ مولانا امام الہادی المہدی القائد امریکہ صلوات اللہ علیہ مجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. صلوات. سب سے پہلے حاضرین محفل، تمام احباب جتنے بھی جشن میں آئے ہیں، بڑے گھر کا دستور ہوتا ہے کہ اگر بڑے گھر میں کوئی خوشی ہو جو بھی مانگو تو وہ مالک دیتے ہیں. تو مالک جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں آج کی خوشی کے صدقے مالک جو حاجات لے کے آئے ہیں مالک نیتوں کے مطابق تمام حاجات کو پورا فرمائے. جو بیمار ہیں مالک اس دن کے صدقے صحت کے ساتھ میں زندگی عطا فرمائے. جو بھی اولاد ہیں اولاد میں زیادہ عطا فرمائے. مالک سب سے بہترین اور بہت اعلیٰ دعا کہ ہماری حجت کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کریں بآواز بلند. صلوات صلی اللہ علیہ. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج 13 رجب کی شب پڑ گئی ہے. آج بادشاہ کی جو آمد پہ تمام احباب یہاں تک آئے ہیں. آج روشنیاں بھی ہیں، چراغاں بھی ہیں. آج ہم بادشاہ کا جشن منا رہے ہیں. جو لوگ ہمارے رونے پہ ہنستے تھے آج وہ ہمارے ہنسنے پہ رو رہے ہیں. ہائے ہائے جو بات ہمیں سمجھ گئے ہیں انہیں میں سلام پیش کرا. دونوں ہاتھ بلند مل کے بولو، سارے بولو حیدری. جو لوگ ہمارے رونے پہ ہنستے تھے آج وہ ہمارے ہنسنے پہ رو رہے ہیں. وہ رو اس لیے نہیں رہے ہیں کہ ہم خوش کیوں ہیں، وہ رو اس لیے رہے ہیں کہ کاش کوئی ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، کاش کوئی پیر ہمارا بھی ایسا ہوتا، ہم بھی اس کا جشن منا سکتے. اس لیے کہ وہ اپنے پیر اور اب وہ زمانہ پورا دستور اٹھا کے دیکھ رہے. ہم نے بادشاہ امیر المومنین اس سے پہلے یہ رجب ہے، پھر شبان آ جائے گا، پھر شبان میں مالکوں کے جشن کے ذکر اذکار ہوں گے. اس سے پہلے ہم جس بھی پیر کی چاہے شہادت ہو چاہے آمد ہو ہم مناتے ہیں. جبکہ ہم نے شہادتیں جب منائی تو لوگوں نے ضد میں آ کے کہا کہ لوگ شیعہ لوگ اپنے دین کی شہادت مناتے ہیں، ہمیں بھی دین دیے جائے. لوگ حکومت سے مطالبے پہ اتر رہے ہیں کہ اگر شیعہ اپنے رہبر کی شہادت مناتے ہیں تو ہمیں بھی وقت دیا جائے، ہم بھی اپنے شہید کی شہادت مناتے ہیں. اس سے پہلے نہ کسی کو شہید زندہ تھا نہ کسی کو شہادت یاد تھی. لوگوں نے حکومت سے بھیک مانگتے ہوئے وقت لے لیے کہ اگر حسین کے ماننے والے حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی وقت دیا جائے، ہم بھی شہادت کسی کی منائیں گے. لوگوں نے ہماری ضد میں شہادتیں تو منانا شروع کر دی ہے لیکن کوئی بھی بندہ اپنے پیر کی آمد منانے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کہاں مر گیا مولوی؟ آج کیوں نہیں بول رہا وہ لاؤڈ اسپیکر؟ کہاں چلے گئے اتنے وہ مفتی؟ کیوں نہیں بول رہا آج لاؤڈ اسپیکر امام مولویوں پہ؟ اس لیے کہ آمد منانی نہیں پڑتی، وصیتیں بتانی بھی پڑتی. آمد منانی نہیں پڑتی، وصیتیں بتانی بھی پڑتی ہے. وہ کیا بتائیں کہ کس کا بیٹا ہے؟ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جو آیا ہے باپ کا نام عمران ہے، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد. پیر ہے ہی ایسا کہ جس کا نام مجمع میں ماں باپ کا لیا جائے تو شرمندگی نہ ہو. زندہ باد زندہ باد جو بول پڑے. پیر ہونا ہی ایسا چاہیے. بڑے بڑے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے
بڑے پیار محبت کے ساتھ کم علمی کا اظہار کرتے ہوں طالب علم ہوتے ہوئے بڑے پیار محبت کے ساتھ کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں آج 13 رجب جب بھی آئے تو کعبے کی دیوار کی وہی شخص جو دیوار پڑی ہے آج تک وہ نشان باقی ہے بندے علی کا نشان اور لوگ تو علی کا نام مٹانے کے لیے سوچ رہے ہیں پہلے ابھی تک نشان نہیں مٹ سکا علی کا نام کیا مٹے گا شاباش جن سے کعبے کا نشان نہیں مٹ سکا وہ علی کا نام کیسے مٹائیں گے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا سعودی عرب کی حکومت نے اس نشان کو مٹانے کے لیے کوششیں نہیں کی بڑے بڑے انجینئر اور سائنسی ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے پادری منگوائے گئے بڑے بڑے قیمتی کیمیکلز منگوائے گئے کہ شاید اس کعبے کی دیوار کو بند کر دیں گے یہ نشان بند ہو جائے گا یہ جو لائن ہے یہ پھر ہو جائے گی کسی کو نشان ملے گا ہی نہیں کسی کو پتہ چلے گا ہی نہیں لیکن کیا کہنے بادشاہ کی جب بھی 13 رجب کی وہ یاد آتی ہے وہی درار آتی ہے بڑے بڑے سائنسدان آئے اپنی اپنی ٹیکنالوجی سے وہ حل کرتے رہے لیکن نشان نہیں مل سکا لیکن نشان نہیں مل سکا لیکن نشان نہیں مل سکا اس لیے کہ آخر مجبور ہو کے وہ جو یورپ کے لوگ آئے تھے انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا آخر وجہ کیا ہے آخر راز کیا ہے یہ تو تم ہم سے دیوار بند کروانا چاہتے ہو یہ تو تم دیوار بند کروانا چاہتے ہو یہ جو نشان مٹانا چاہتے ہو آخر اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا اگر بات کھل ہی گئی ہے تو بات کھول ہی دیتے ہیں مدتوں پہلے ایک بی بی دیوار کے قریب آئی تھی دیوار پھٹ گئی تھی بی بی دیوار کے قریب آئی تھی دیوار پھٹ گئی تھی بی بی دیوار کے قریب آئی تھی دیوار پھٹ گئی تھی اتنا جملہ کہنا تھا فرمایا بی بی اندر چلی گئی تھی دیوار واپس مل گئی تھی پھر دیوار جب بھی 13 رجب آتی ہے یہ دیوار پھٹ جاتی ہے یہ دیوار کھل جاتی ہے انہوں نے یہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے کہا خبردار جنہیں رزق خدا دیتا ہو بندوں کے بس نہیں ہے جن کے لیے رستے خدا دیتا ہو بندے وہ رستے نہیں روک سکتے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ حشر کی 21 نمبر آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا اب توجہ عزیزان گرامی کا رکھیے گا اب جشن یہاں سے شروع ہو جائے گا اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتے کبھی بھی اس آیت کی تفسیر نہ کھلتی اگر 13 رجب کو خدا علی کو اپنے گھر نہ اتارتا نہ تم چپ کر کے بیٹھے ہو جملہ سننا کبھی بھی اس آیت کی تفسیر نہ کھلتی اس آیت کا ترجمہ ملنا ہی نہیں تھا اگر 13 رجب کو علی کو کعبے میں نہ بھیجتے کیوں خدا کہتا ہے اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ بھیجتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے علی کو بھیجا اللہ نے اپنے گھر پہاڑ ہے پتھر کعبہ بنا ہے پتھر سے قرآن ہے سامت علی ہے ناطق سامت اگر پہاڑ پہ آئے پہاڑ ایسا ہو جائے ناطق آیا کعبے میں دیوار پھٹ گئی اللہ نے علی کو بچہ بنا کے نہیں بھیجا قرآن بنا کے بھیجا علی کو بچہ بنا کے نہیں بھیجا قرآن بنا کے بھیجا ہے قرآن جشتہ بھی علی کے ساتھ ہے قرآن سجدہ بھی علی کے ساتھ ہے اس لیے کہ قرآن میں سورہ الحمد ہے علی لواء الحمد ہے قرآن میں ہدی للمتقین ہے علی امام المتقین ہے قرآن میں سورہ آل عمران ہے علی فرزند عمران ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کشا ہے قرآن دعویٰ ہے علی دلیل ہے قرآن سوال ہے علی جواب ہے قرآن جنگل ہے علی سجد ہے قرآن میں سورہ کوثر ہے علی ساقی کوثر ہے قرآن دعویٰ ہے علی دلیل ہے قرآن جنگل ہے علی سید ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کشا ہے قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے علی کا پڑھنا بھی عبادت ہے قرآن کہتے رہو عبادت علی ہے علی کرتے رہو عبادت ہے قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے علی کا کرنا بھی عبادت ہے اب جو قرآن کو کتاب اللہ نہ مانے اس پر بھی لعنت ہے اور جو علی کو ولی اللہ نہ مانے اس پر بھی لعنت سامعین گرامی قدر موالیان ولی ہے جب علی کی ماں علی کو لے علی کے گھر میں گئے
علی کی ماں علی کو لینے علی کے گھر میں پہنچی. بی بی جیسے ہی کعبے کے قریب آئی ہے دیواریں کعبہ پھٹ گئی ہے. بی بی اگر چاہتی تو بی بی کے گھر میں سرکار ابو طالب کے پاس کعبے کے دروازے کے تالے کی چابی بی بی کے گھر میں تھی. بی بی گھر سے چابی اٹھاتی کعبے کے قریب آتی چابی سے تالا کھولتی اندر چلی جاتی. بی بی ایسے بھی جا سکتی تھی لیکن اگر بی بی دروازہ کھول کے جاتی کل کو مورخ کہتے پتہ نہیں بی بی کب آئی اور کب چلی گئی. اوئے ہوئے 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 جو سن رہا ہے جو جشن میں بیدار بیٹھا ہے کب آئی کب چلی گئی پتہ ہی نہیں. بی بی سرکار ابو طالب کی حویلی سے چلی اور یہ علی کی فضیلت کعبے کی وجہ سے نہیں ہے. توجہ عزیزان کرام لے کر رکھیے گا. علی کی فضیلت کعبے کی وجہ سے نہیں ہے. کعبے کی جو فضیلت ہے وہ علی کی وجہ سے. اس لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی کعبے میں آیا تو علی کی فضیلت ہے. اگر علی کی ماں کعبے میں نہ جاتی تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی کعبہ خود چل کے علی کی ماں کے پاس آ جاتا. کعبہ خود چل کر علی کی ماں کے پاس آتا. کعبے کی فضیلت علی کی وجہ سے کیونکہ جب بی بی کعبے کے قریب آئی ہے بی بی بالکل کعبے کے قریب آ کے دیواریں کعبے کی قریب آ کے جیسے ہی بی بی قریب آئی دیوار پھٹ گئی. بی بی اندر چلی گئی دیوار واپس مل گئی. کافر کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہو گیا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی بی بی قریب آئی ہے. یہ ان کے لیے پہلے واقعہ تھا. اس سے پہلے ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی بی بی کعبے کے قریب آئی ہو تو بی بی اندر چلی گئی ہو. اس سے پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں. حتیٰ کہ بی بی مریم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جو بیت المقدس کے قریب آئی تھی تو آوازیں تو ہی آئی تھی کہ اے بی بی کہاں آ گئی ہے. یہ کوئی بچے کی ولادت کی جگہ نہیں ہے یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. اس سے پہلے بس اس کو ڈرتا تھا جبکہ یہ بی بی قریب آئی ہے کعبے کے قریب آئی ہے دیوار پھٹ گئی ہے بی بی اندر چلی گئی ہے. جیسے ہی بی بی اندر گئی ہے کافر باہر انتظار میں تھے کب بی بی باہر نکلے کب بی بی باہر نکلے کب بی بی باہر نکلے. جو جشن سننے کے لیے بے قرار ہے اپنے چہرے پہ ولایت کی مسکراہٹ رکھتے ہوئے حیدر علی کا جملہ سنتا فرمایا کہ کب بی بی باہر نکلے گی کب پتہ چلے گا کہ بی بی اندر گئی کیوں ہے. بس کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی اندر گئی ہے. جیسے ہی بی بی اندر گئی پہلا دن گزر گیا پورا دن گزر گیا بی بی باہر نہیں آئی. رات گزر گئی بی بی باہر نہیں آئی. دوسرا دن گزر گیا دوسری رات گزر گئی تیسرا دن گزر گیا تیسری رات گزر گئی. دن والے رات والوں سے پوچھتے رات والے سے پوچھتے رات والے دن والوں سے پوچھتے کہ ہاں ماجرا کیا ہوا آپ نے کچھ دیکھا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا. جیسے ہی بی بی اندر گئی ہے واپس بی بی نہیں آئی ہے. یہ 3 دن دیکھتے رہے کہ بی بی اندر تو گئی ہے لیکن بی بی ابھی تک باہر نہیں آئی. بی بی اندر تو گئی ہے بی بی ابھی تک واپس نہیں آئی. سارے کافروں نے باہر چرمٹ بنا کے کہا جب تک بی بی نہیں آئے گی ہم بھی یہی رکے رہیں گے. وہ دن اور رات کے جگراتوں کے مارے بار بار انتظار کر رہے تھے کب بی بی باہر آئے گی کب ہمیں پتہ چلے گا کب بی بی باہر آئے گی کب ہمیں پتہ چلے گا. یہ انتظار کرتے رہے لیکن کیا ہوا انہوں نے اپنے اپنے خداؤں سے پوچھا. لات والوں نے لات سے پوچھا منات والوں نے منات سے پوچھا عزا والوں نے عزا سے پوچھا. یہ اپنے اپنے خداؤں سے پوچھ رہے کہ بی بی اندر گئی ہے بی بی اندر گئی ہے بی بی اندر گئی ہے. عارف والا کا عارف مجمع اگر چپ رہے گا تو دکھ رہے گا. فرمایا یہ جیسے ہی بی بی قریب گئی ہے تو فرمایا یہ اپنے اپنے بتوں سے پوچھتے رہے بتوں کے ماننے والے بتوں سے پوچھتے رہے بتوں کے ماننے والے بتوں سے پوچھتے رہے. ہمیں پتا بی بی اندر گئی ہے واپس بی بی ایسے ہی گئی ہے بی بی تو اندر چلی گئی ہے بی بی ابھی تک کیوں نہیں آئی. کہ بلا جعفر جدوی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور میں بڑے پیار محبت کے ساتھ تب علمی کا اظہار کرتے ہوئے توجہ کا طالب ہوں. جیسے ہی بی بی اندر گئی ہے دیوار جیسے ہی واپس مل گئی ہے کافروں نے سرکار ابو طالب کے دروازے پہ گئے. انہوں نے سرکار ابو طالب کے دروازے پہ جا کے دستک لی. سرکار ابو طالب باہر نکلے. انہوں نے کہا کیوں بلایا ہے. تو میں اس لیے بلایا ہے کہ آپ کی
की सोजा कहाँ गई है? फरमाया वो तो अल्लाह के घर में गई है। बीबी क्यों गई है? अब सरकार अबू तालिब ने इमरान साजुदी एक जुमला कहा, फरमाया जब बुलाने वाला जानेगा जाने वाली जाने, जब बुलाने वाला जानेगा जाने वाली जाने। इतना जुमला कहना था। उन्होंने कहा सरकार आप नहीं बताएंगे? फरमाया जब बुलाने वाला जानेगा जाने वाली जाने। ये काफिरों की टोलियां चकराते की मारी हुई, इन्होंने काबे की दीवार के करीब आके कहा क्यों नहीं हम अल्लाह के दरवाजे पे जाए, जाके ये ताला तोड़े, पता चले बीबी कहीं कहाँ है। ये जैसे ही अल्लाह के दरवाजे के काबे के करीब गए, इन्होंने काबे के दरवाजे पे दस्तक दी, इन्होंने काबे के दरवाजे पे दस्तक दी। आवाजें तो ही नहीं, उठ अली की माँ ले अली को और दीवार दरवाजा खोल। बीबी ने कहा हद हो गई है, बुलाया दीवार से है, अब कह रहा है दरवाजा खोल। फरमाया अली की माँ बड़ी मुद्दतों के बाद काफिर मेरे दरवाजे पे आए, तू दरवाजा खोल, इन्हें अली दिखा ताकि मैं दुनिया को बताऊं जब भी अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से चली नहीं आता, अंदर से अली। अंदर से चली नहीं, अंदर से अली आता। जैसे मिंबर पे बिस्मिल्लाह, ये बगैर सोचों की नियाज है, ये आज मोहम्मद का अदा है और ये जश्न का माहौल है। और जब मैं बड़ी जल्दी से किबला को ज्यादा देर वक्त नहीं देना चाहता, जैसे ही बीबी बाहर आई, बीबी बाहर आई, नबी मुस्तफा अली को लेने आए। जो नबी कुरान देने नहीं गया था, मैं यहाँ पे एक लतीफ किबला अजहर हसन जर्नी साहब रखना कहता हूँ, वो कहते हैं गरीब तालिब इल्म अपनी किताबें खुद उठाते, अमीर तालिब इल्म की किताबें नौकर उठाते। ईसा मूसा दाऊद से गरीब नबी थे, अपनी किताबें खुद लेने गए। शाबाश शाबाश, जो बोल पड़े हैं उन्हें मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। ये गरीब नबी थे, अपनी किताबें खुद उठाते, लेने के लिए गए। जब नबी आए फरमाया ना मेरा मुस्तफा तू आगे आगे चल, तेरा नौकर जिब्रील तेरे पीछे पीछे चलेगा। इधर 13 रजब को अली काबे में आए, आवाजें तो ही नहीं, मुस्तफा उठ, आज कुरान नहीं वारिस से कुरान आया है, आज कुरान नहीं वारिस से कुरान आया है। नबी अली को अपने हाथों पे लिया, अपने हाथों पे लेके अली को लोरी दी। अब लोरी क्या दी? लम्हों अब पहले जुमला सुनिएगा, रसूल खुदा ने अब लोरी देनी ही थी। रसूल खुदा ने कहा लम्हों का लम्ही या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली, रूहों का रूही। इससे पहले जब नबी अभी लोरी नहीं दी कि नबी ने पहले अली की तरफ देखा, अली की आंखें खुल गई। अदर सजादी साहब कहते हैं तुम्हारा अली कितना दलेर है, लेकिन अली नबी को देख के अली की भी आंखें खुल गई है। जैसे ही अली ने नबी को देखा, नबी को देखा ही था कि जिब्रील ने कहा, नबी मुस्तफा ने कहा जब भी बच्चा दुनिया में आता है या वो निहाल पे होता है या वो निहाल पे होता है। अब नबी कह रहे थे कि इसकी आंखें किस पे गई है, इसका चेहरा किस पे गया है, कि इतने में जिब्रील आके कहता है मेरा मुस्तफा ना ज्यादा गौर से देख, इसकी आंखें ऐनुल्लाह है, इसका चेहरा वलीहुल्लाह है, इसकी जुबान लिसानुल्लाह है, इसका सर रासुल्लाह है, इसके हाथ सदुल्लाह है। इतना जुमला कहना था। जैसे ही इतना जुमला कहा, ये कहने के बाद नबी के मुस्तफा ने कहा वाह सारा अली अल्लाह ले गया, सारा अली अल्लाह ले गया। अगर ये बात है जिब्रील तो एक लोरी तो ही उसको ये भी सुना कि लम हुकम ही आली, जब हुकम ही आली, जिस्मों को जिस्मी आली, रूहों को रूही आली, अदुओं को अदुवी आली, अंत मिन्नी व अना मिनका। ए अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी रूह मेरी रूह है, मैं तू तू मैं हूँ। इतना जुमला कहना था। आवाजें तो ही नहीं, आधा अली मेरा है, आधा अली तेरा है, आधा अली मेरा है, आधा अली तेरा है। जो बंदा भी अली से मोहब्बत करेगा, आधी रहमत खुदा की तरफ से होगी, आधी मुस्तफा की तरफ, और जो बंदा भी अली से दुश्मनी रखेगा, आधी लानत खुदा की तरफ से, आधी मुस्तफा। शाबाश, जिंदाबाद। जो हाथ बुलंद हो गए हैं उन्हें मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। फरमाया आधी रहमत खुदा की तरफ से, आधी मुस्तफा की तरफ से। कल है 13 रजब का दिन, 13 रजब के दिन की पहली सूरज की किरण पड़ने लगा हूं। उसने इजाजत कैसे मांगी? थोड़ा
तरतीब जोड़ा है। 13 रजब के सूरज की पहली किरण ने इजाजत कैसे मांगी? इजाजत है वो शरबतों से मुबर्रा पड़ता है सुगंध तौहीद में अताश हुआ, कदा कदर में ढली कदर इरादे में इरादा मशीयत में, कि रोज नज़ाम शमसी की सब को जोहर पे मबूर किया गया। ये पहली सुबह थी कि सबसे पहले सूरज ने उल्फत की जानों से सर उठा के तो रात को देखा। ये पहली सुबह थी कि सुबह दोपहर में, दोपहर शाम में, शाम रात में ढलते ढलते ढल गई। जब रात ढल गई तो सुबह की जैसे ही सूरज ने पहली बार जमीन की मट्टी से मुट्ठी को, उस एक हाथ ने, अल्लाह के हाथ ने जमीन की मट्टी से एक मुट्ठी को उठाया, वही मट्टी की मुट्ठी किसी के जिस्म की तस्वीर लेके इत्मीनान के साथ जमीन पे उतर आई। उस पहली जिंदगी का नाम आदम है। आदम जैसे ही दुनिया में आया, सूरज ने आदम की तरफ देख के कहा, ठीक है नबी है, मस्जूद मलाइका है, लेकिन तू भी हमारी तरह उस साहिबुल अमर के अमर का पाबंद है जिसने मुझे तलू होने की इजाजत दी, तो मैं तलू होने पे मजबूर हो गया। फिर सूरज देखता रहा कि सूरज की इन्हीं आंखों के सामने नूह की हचकोली खाती हुई कश्ती किसी चीज से नफ्स मुतमइन्ना के इसम के साथ इत्मीनान से किनारे पे पहुंच गई थी। फिर सूरज देखता रहा, सूरज की इन्हीं आंखों के सामने, सूरज की इन्हीं आंखों के सामने दाऊद को मुहय्यनुल हदीद बनाया गया। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने वक्त गुजरता रहा, सूरज की इन्हीं आंखों के सामने, सूरज के इन्हीं आंखों के सामने, सूरज के इन्हीं आंखों के सामने इब्राहिम पे 9 मील का चलता हुआ जंगल गुलजार बना दिया गया था। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने इस्माइल के गले पर रखी हुई छुरी हयात के दायरे में बदल गई थी। वक्त गुजरता रहा, फिर सूरज के इन्हीं आंखों के सामने ईसा को तख्ते से उठा के तख्त पर बिठाया गया था। वक्त गुजरता रहा, फिर सूरज के इन्हीं आंखों के सामने सुलेमान के तख्ते पर बात अता कर दी गई थी। फिर सूरज देखता रहा, सूरज की इन्हीं आंखों के सामने मुस्तफा की बेटी की कनीजी के सीने में मरियम को मंसब बतूल पर फाइज कर दिया गया था। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने मुस्तफा की कनीजी के सीने में मरियम को मंसब बतूल पर फाइज कर दिया गया था। सूरज की देखता रहा, चलता रहा, पता नहीं कितनी सदियां इसने इंतजार के हिद्दत में चलते गुजार दी। फिर 571 ईस्वी थी, सने आमुल खीर थी, 17 रबीउल अव्वल थी। फिर सूरज का सामना एक ऐसे आफताब से हो गया जिस आफताब को देख के सूरज की रोशनी बांटने वाली आंखें कशकोल बनती हुई नजर आई। सुनना चाहते हो उस आफताब का नाम क्या था? उस आफताब का नाम मोहम्मद था। इस आफताब के लिए उस आफताब ने इसकी अताअत में 30 साल पलक चपकने में गुजार दिए। जब 30 साल मुकम्मल हो गए कि 30वें साल की आखिरी रात हुई कि कायनात के मोहतरम ने एक अजीब एहतमाम किया। रात ही रात सूरज की निकाब पे नादे अली का तवीज लिख दिया गया। सूरज की निकाब पे नादे अली का तवीज लिख दिया गया। सारी रात सूरज छुप के देखता रहा, सितारे रक्स करते रहे। सूरज छुप के देखता रहा, सितारे रक्स करते रहे। फरिश्तों की पलकों पे रुका हुआ नूर का पानी शबनम बनकर काबे की दरो दीवार को गुस्सा देता रहा कि आदम से लेकर इस समय सारे नबी दरबार तौहीद में अर्ज़ियां पेश करने लगे। पारे ही ना पूरी जिंदगी की इबादत रख ले, एक बार अली के जश्न में शिरकत की इजाजत दे दे, एक बार अली के जश्न में शिरकत की इजाजत दे दे, एक बार अली के जश्न में शिरकत की इजाजत दे दे। जब तक आखिरी बंदा हाथ उठा के दाद नहीं देगा मैं जुमला यही कहता रहूंगा, एक बार अली के जश्न में शिरकत की इजाजत दे दे, एक बार अली के जश्न में शिरकत की इजाजत दे दे। आवाज़ें तौहीद आए, सारे नबी मुसल्ले उठाओ और मक्के उतर जाओ, लेकिन अपने मस्जिदों का, अपने मुसल्लों का रुख इस अंदाज में रखना कि तुम्हारे सजदों का किबला अबू तालिब की हवेली बन जाए। तुम्हारे सजदों का शाबाश शाबाश शाबाश, तुम्हारे सजदों का रुख अबू तालिब की हवेली बन जाए। फिर सुबह की साथ में रात ढलते ढल गई कि फजर की साथ ने नमाज होने के लिए सजद लेने के लिए नमाज पढ़ी कि सबसे पहले सूरज ने क्या देखा? सूरज सबसे पहले हवा ने खुशबू ने हवा से कहा, हवा ने सबा से कहा, हवा ने मिलकर सुबह की डोली तैयार की कि काबे के दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा की दस्तक हुई। काबे की दीवारों ने मचल के कहा, कौन? खुशबू ने सबा में डर के कहा, जल्दी दरवाजा खोल, 13 रजब के सूरज की किरण आ गई। पहली किरण आ गई है। अली से पूछा गया है आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या? अली ने कहा कि यूं तो बहुत से
लेकिन अली को किसी भी फजीलत पे नाज नहीं। उन्होंने कहा फिर भी या अली, असहाब बैठे थे, उन्होंने कहा या अली अगर इसने पूछ लिया कि अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है, मेरी तरफ तो जो वजीला निकालने के लिए इबादत में दाएं बाएं देखो तो वैसे भी इबादत टूट जाती है। फरमाया या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो कुरान की आयत। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते कुरान में अल्लाह बिस्म कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? बड़े प्यार मोहब्बत के साथ किबला की मौजूदगी में कुरान की आयत से कसीदा पढ़ रहा हूँ, तेरा रजब और बादशाह की वसीलत को बताने के लिए पढ़ रहा हूँ। बड़े कम इल्मी का इजहार करते हुए मुझसे बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे और मालिकों का जश्न सुनाएंगे और लोगों के कलूब को विलायत से मुनव्वर करेंगे। फरमाए या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु शैइन अहसैनहु फी इमाम मुबीन। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदअु कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुर बिल इबाद। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफमन हाज फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, मौला आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? फरमाया अली फरमाते हैं अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश-शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वन लैलि इज़ा यग़शाहा वस समाइ व मा बनाहा वल अर्ज़ि व मा तहाहा वन नफ्सि व मा सवाहा फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा। मौला फरमाते मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत अली फरमाते हैं अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यतीमुन अत्ताम अला हुब्बिही मस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र व लयालि अश्र व शफ़ वल वितर। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, अली फरमाते हैं जैसे ही वो बंदा बार बार पूछता मौला थक गया हूँ, मौला परेशान हो गया हूँ, मौला आरिफ के मोमिनीन सुनना चाहते हैं कि वो आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? फरमाया मौला फरमाते हैं अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फज्र। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, अली फरमाते हैं मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, उस बंदे का मौला आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, उस बंदे का मौला फिर आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? इमाम फरमाते हैं आदम की तौबा मैंने कबूल करवाई। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, नूह की कश्ती को पार मैंने लगवाया। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, मूसा को जलवा मैंने दिखाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, ईसा को मैंने सूली से बचाया। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, इब्राहीम के लिए 2 मील का चलता हुआ जंगल गुलजार करवाया। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, इस्माइल को छुरी से बचाया।
मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, मूसा को जलवा दिखाया, मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, काबे में नहीं आया, मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, अबू तालिब जैसा मेरा बाप है, मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं। बड़ी बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला, बड़ी तवज्जो। फरमाया मेरी फातिमा बिन्त असद मेरी माँ है, ऐसी किसी की माँ भी नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं। लेकिन जुमला कहते रहे, उस बंदे ने कहा फिर इतने में कायनात के रसूल का खुतबा दे लिया कि कायनात के रसूल ने कहा था लम्हो कलम ही आयनी, अमला कलम ही आयनी, जिस्म को जिस्म ही आयनी, रूह को रूह ही आयनी, हर को हर भी आयनी। मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं, उसने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला